Morning show today. The topic of collision in the one-dimension elastic collision, our previous class, but most important results. One-dimension elastic collision, two bodies, M1, M2. The masses, U1, U2, the velocities before collision, and the velocities after collision, V1 and V2. These are the popular results that we are given yesterday, and also added a very important information about the sign convention, how to take U1 and U2 in the case of the bodies moving in the same straight line with the parallel velocities, same direction, same line and same direction, and the other possibility, same straight line but the masses moving in opposite direction. How to take U1 positive, U2 positive or positive negative, we have given a very important information, and that's a must while substitution and getting our answers. So today we'll have a small understanding of the results, and here I would like to discuss few special cases. Remember, we are considering one dimension elastic collision ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when we read the dataನಾಗೆ there is this terminology that is used, collide elastically, underline, ಈ ಮಾತು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Therefore, I will consider it as, I will solve with these expressions. Okay, supposing sometimes elastically ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now I am telling you some three terms as English words. Whenever any one of them appears, we cannot take it as elastic and we should not use these expressions. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ three things should be missing. There is no elastic word in the data, but these three also missing, because sometimes people will create some loose examples. Actually it should not be the case. There should be. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, look at this. There is nothing like common velocity. There is no word like common velocity. And after common velocity and then data na consider, we should not take it as elastic only. Next one is stick together. Look at this word, stick together. Stick together. If that word is there, it is not elastic. And another thing is some number is given, coefficient of restitution, coefficient of restitution, the value is given. The value is given as some, other day we have defined, and it will be somewhere around 0 to 1. Supposing the numbers are given, E 0.5, 0.6, 0.3, numbers are given. Then also we should not use these expressions. See, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂರು absent, ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿಸಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we treat it as elastic ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಜನರಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೂರು ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ, and first case I consider it as supposing the colliding bodies are equal masses, M1 equal to M2 condition. Colliding bodies are of equal masses. Again, before I give results, do remember this is one dimension elastic variable. For M1 is equal to M2, what happens? ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡು
write the expressions. Substitution ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ m1 equal to m2, ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ m1 ಮೈನಸ್ m2 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 2m ಕೆಳಗಡೆ m ಪ್ಲಸ್ m ಅಂದರೆ 2m ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಯಿತು. ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? v1 is equal to u1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಫಾರ್ m1 is equal to n2, v1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದರೆ v2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m2 ಮೈನಸ್ m1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 2m ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ m ಮತ್ತು 2m ಆಯಿತು. ಅದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? v2 is equal to u2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Is it not? Is it not? What did you understand by this? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದರಿಂದ? u1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ? I'm sorry, u2 v1 is equal to u2, v2 is equal to u1. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ v1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. u2 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಡೀಸ್ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ v2 is equal to u1 ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? u1 ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. m1 ವೆಲಾಸಿಟಿ m2 ಕೊಟ್ಟ, m2 ವೆಲಾಸಿಟಿ m1 ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಈ ಥರ ಬರೆಯುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ v1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v2 ಬಾರ್, v2 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 kg 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ 1 kg ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಇವಾಗ ಈ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 kg 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು 1 kg ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ u1 ಒಂದು ಎಷ್ಟಂತಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, u2 ಒಂದು ಎಷ್ಟು 0, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ u1 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, u2 is equal to 0. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಥರ ಇದಲ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೈಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎ ಬಂದು ಬಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ v1 ಬಾರ್ u2 ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ 1 kg ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅನದರ್ 1 kg, ಇದು ಕೂಡ ಬಿ 1 kg ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಿ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ.
ಕೊಲೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, u1 is equal to 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ಟ್, u2 is equal to 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ v1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, v1 is equal to 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, v2 is equal to 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, u1 has become v1 and u2 has become v2. ಅಂದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ದಟ್. Now this m1 is equal to m2 collision elastic equal masses is one such important principle that we use it in a very very big purpose nuclear reactor anta maatadteve. You know, it's a big device used to convert this nuclear energy for peaceful purposes, nuclear reactor, where this principle is used in controlling that chain reaction ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸಚ್ ವೈಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ m1 is equal to m2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಕೇಸ್ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನೋಡು. ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ m1 ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m2 and u2 is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m2 ಅಂದರೆ m1 is too heavier, m2 is too small. Supposing m1 I consider it as some 2 kg and m2 is some 20 grams, 50 grams. For 2 kg minus 10 grams or 2 kg plus 50 grams, you know, this is not going to make a huge difference. ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore, m1 very much greater than m2 ಅನ್ನೋವಾಗ m1 minus m2 is nothing but m1. m1 plus m2 is also m1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ as earlier I have told you, 2 kg plus 30 grams ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. What difference it makes? ನೋಡಿ, not a huge difference. ಮಾಡುತ್ತೆ. Sometimes ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. Therefore, m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಾನು m1 ಮೈನಸ್ m2 m1 ಬರೀತೀನಿ, m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಕೂಡ m1 ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. u2 equal to 0. u2 equal to ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. u2 0 ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ 0 ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಆಮೇಲೆ m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m2 ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. m1 ಮೈನಸ್ m2 m1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂದರೆ m1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, v1 is equal to u1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು 0 ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. v1 is equal to u1 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, v1 equal to u1 ಅಂದರೆ ಎ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. v1 equal to u1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ m1 ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ
the velocity of that heavier body, no change. Whereas second body ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇವಾಗ u2 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2m1. m1% ಏನು ತಗೋಬೇಕು, m1 ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ 2m1/m1 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ, v2 is equal to 2u1. v1 is equal to u1. Heavy body versus light body and light body at rest ತಗೊಂಡಾಗ no change in the velocity of the heavier body. Whereas now look at this. This is quite interesting, alva. v2 is equal to 2u1 and the lighter body which was at rest after heavy body hits it is moving with double the velocity of the first body. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕನ್ ಗೋಟಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಏನು ಮುಂದೋಡಿ ಗೋಟಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಗೋಟಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗೋಟಿನ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಏನಂತೀವಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಹೊಡಿದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕೋದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇನಂತೀರ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಸರಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಗೋಟಿ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ದೊಡ್ಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ, ದಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಗೋಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಮ್ಮು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ದ ಸೇಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡೋವಾಗ ಪಾನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೋಡಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹಿಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಿಡದೆ m2 ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ m1 m2ಗಳನ್ನ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೆವಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಹೆವಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ m2 and u2 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿದೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ? ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾವ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೌದು, ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಮ್ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಗೋಟಿನ ಕಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೋಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೋಡಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಾಕಿದ ಗೋಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೋಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಕೂಡ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಿ? m1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು m2 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ u2 0 ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m1 ಮೈನಸ್ m2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ? m1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್ m2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. m1% ಏನಾಗುತ್ತೆ? m2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ m2 ಬೈ ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂದರೆ -1 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ, v1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ u1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. v1 is equal to minus u1. What is the meaning of that? ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇವಾಗ v1 is equal to minus u1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? v1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ u1 ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. v1 is equal to minus u1 ಅದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 2m1 by m1 plus m2 ಮತ್ತು m1 plus m2 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? m1 ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ m2 ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m2 ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 0 ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್
m1 is very small, m2 is too heavy ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This value is very 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 close to 0. Therefore ಅಲ್ಲಿ u2 v2 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ 0 ಬರುತ್ತೆ. v2 is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2m1 ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ is very small, denominator term is very huge. So whatever numbers you take, those numbers are very 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 small values, and that is why we write it as 0. So it is tending to 0. Therefore v2 is equal to 0. ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಂಡಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, u1 u2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಗಿವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, u2 ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ u1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು v1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, v2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ u1 ಆ್ಯಂಡ್ u2 ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸರಿ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡು ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವೇ ಉಳಿಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವೇ ಉಳಿಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10, 20, 15 ಇಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ರೈಟ್ ಅಪ್ಪಿ, ನೀವು ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇವಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಡಿನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಡಿ. ನೀಡ್ಲೆಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್. Therefore ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ m1, a moving mass, and this one is m2, a stationary mass. m1 ಬಂದು m2ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ನಾನು ಮುಂದೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಪ್ಪ. m1 ಬಂದು m2ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸ್. ಬರೀ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಏನೇನಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಗುಂಡು ಬಂದು ಈ m2 m1 ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಂದು? ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಮಾತಾಡಿ, ಮುಂದೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿ. ಮುಂದೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳೋದಂತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಪಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ m1 ಮೂವಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾನು u1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ u2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ 0 ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾತು ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು.
ಇವಾಗ M1 ಬಂದು M2 ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ M1ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್. M1 ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, M1 ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು M2. ಏನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. M1 ಹತ್ರ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ M2ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Now I just put it is in this case M1 transfers a fraction of its energy to M2 and retains some energy ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ M1 and M2. ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್, 50% ಕೊಡುತ್ತಾ, 60% ಕೊಡುತ್ತಾ, ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸಸ್. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಡಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ M1, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು M2, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. M1 ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ, M2ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ V1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, U2 ಟರ್ಮ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ V1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1. Therefore, what is the final kinetic energy? Chananadi, final kinetic energy of the M1. Final kinetic energy of M1. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೋಡಿ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. KF final kinetic energy ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, half M1 V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ವ? ಹಾಫ್ M1 V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ M1 V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ M1 ಮೈನಸ್ M2 ಬೈ M1 ಪ್ಲಸ್ M2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು U1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So now I am writing Kf by Ki ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕಾ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ M1 ಇಂಡಿಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, M1 ಮೈನಸ್ M2 ಬೈ M1 ಪ್ಲಸ್ M2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು whole square into U1 square by initially half M1 U1 square, half M1 U1 square cancel ಆಗೋಯ್ತು. therefore final kinetic energy ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, M1 ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್, M1 minus M2 by M1 plus M2 whole square times Ki ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. This is the final kinetic energy of ಯಾರ್ದು, M1. Final kinetic energy of M1 means the energy retained by M1. This is what is the energy retained. If I know the initial kinetic energy, what is the final kinetic energy? It is retained in the program. If I take this as Kf by Ki, that is what is called fraction of energy retained. Therefore, if I am now writing fraction of energy retained by M1. M1 M2 ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. M1 ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, M2 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬೈ M1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ M1 ಮೈನಸ್ M2 ಬೈ M1 ಪ್ಲಸ್ M2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. 20% 80% ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, 50% ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ M1 and M2. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 M1 is equal to M2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, M1 is equal to M2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ ಬೈ M1 is 0. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ
ಎನರ್ಜಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 60% ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, 40% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 40% ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 100 - 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದಪ್ಪಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಯಾವ ಥರ? ನೀವಿಷ್ಟು ಮುಂಚೆ 100% - 60% ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 40% ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 0.5, 0.6 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು m2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ m1 ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು m2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 1 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೋ m1 - m2 ಬೈ m1 + m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನೀವು 6th ಕ್ಲಾಸ್ 7th ಕ್ಲಾಸ್ 8th 9th 10th ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಹೋಗೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲಿವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು 7th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 8th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು PU ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಓಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 - ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ m1 + m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ LCM, ಹೌದಾ? m1 + m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ LCM, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಮತ್ತೆ m1 + m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ m1 - m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುನ್ನೋಡಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. S4AB ಅಂತ ಬರೀತೀನಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4A ಅಂದರೆ m1 ಇದೆ, b ಅಂದರೆ m2. ಸೊ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ 4m1 × m1 + m2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಹಿಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪಿ ನಿನ್ನೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಥರ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಬರೆದಿದೆ. ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಂದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? u1 ಪ್ಲಸ್ v1 is equal to u2 plus v2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ u1 ಮೈನಸ್ u2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರಪ್ಪಿ? v2 ಮೈನಸ್ v1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಾ? u1 ಮೈನಸ್ u2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v2 ಮೈನಸ್ v1 ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹೆಲೋ. ಇವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದರೆ
V2 minus V1 by U1 minus U2 is equal to 1 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And friends, what is this V2 minus V1 by U1 minus U2? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? This is our tool in collisions called coefficient of restitution. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? E is equal to 1 ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 100% elastic collision. Perfect elastic collision. Perfect elastic collision. E equal to 1. Earlier we have given a statement that it lies from 0 to 1 such that now less than 0 less than or equal to less than or equal to 1 ಇರಬಹುದು and 1 is the maximum value. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆ E equal to 1 ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ E is equal to 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ that E is equal to 0, yes, for perfect inelastic collision. Inelastic, I have told you earlier as well. Please, while you are writing, make it sure INELASTIC all as a single term. IN not gap, right? For perfect inelastic collision, E equal to 0. And that is why now our statement, you can understand it now. What was my earlier statement? If E is closer to 0, then it is more inelastic in nature. And when that E value is closer to unity value, the 1, then its nature is more elastic. So now when we consider these perfect elastic and perfect inelastic, ideal cases we never come across, generally we never come across. Therefore when it is semi-elastic or semi-inelastic, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ semi-elastic ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. What does it mean? It is not perfect elastic but more elastic in nature, then I will use semi-elastic anta. If it is not a perfect inelastic and perfect elastic also, but it is more in inelastic nature, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ the value is closer to 0, 0.1, 0.2, 0.3 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು 1ಗೆ ದೂರ ಇದೆ, 0ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. Therefore then I will call them as semi-inelastic ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. Is it not? Like that. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇವಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ದ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅದೇನು CET, ನೀಟು, ಅದೇನು ಕೋಚಿಂಗು, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು PCMB ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಶೀನ್ ನಾವು ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುಂಡ್ಗುಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಾಟಾದಾಗ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ a sphere whose radius is r1 and this is another sphere b whose radius is r2. r1 and r2, the radius is given in the data instead of masses. Radius is given. Then what is the ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಅದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್, ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಟಲ್ಸ್, we have to duplicate that. This is what is an important habit that one has to acquire.
ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಸಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, V1 is equal to, ಇವಾಗ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಪೀರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, 4/3 pi r³ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 4/3 pi r³ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಾಗ 4/3 pi ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, 4/3 pi ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, V1 is equal to m1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ r1³ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದಲ್ವಾ, ρ1 ಮೈನಸ್ r2³ ρ2 ಬೈ ಎಸ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ r1³ ρ1 ಪ್ಲಸ್ r2³ ρ2 ಟೈಮ್ಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, 2r2³ ρ2 ಬೈ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, r1³ ρ1 ಪ್ಲಸ್ r2³ ρ2 ಟೈಮ್ಸ್ u2 ಬರೀತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನಿದೆ ಇದು, ಮಾಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, 2 ಕಾಪರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು V2 ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ನಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CET-ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r1 is equal to r2, ρ1 not equal to ρ2 ಕೊಡ್ಬೋದು, or else ρ1 is equal to ρ2, r1 not equal to r2. ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್, ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ r1 is equal to r2 ಆದರೆ r1 r2 ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ρ1 ಮೈನಸ್ ρ2 ಬೈ ρ1 ಪ್ಲಸ್ ρ2 ಟೈಮ್ಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ 2ρ2 ಬೈ ρ1 ಪ್ಲಸ್ ρ2 ಟೈಮ್ಸ್ u2 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ, ಅವಾಗ ρ1 is equal to ρ2 ಆದರೆ ಈ ρ1 ρ2 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ r1³ ಮೈನಸ್ r2³ ಬೈ r1³ ಪ್ಲಸ್ r2³ ಟೈಮ್ಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ 2r2³ ಬೈ r1³ ಪ್ಲಸ್ r2³ ಟೈಮ್ಸ್ u2. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, m1 ಮೈನಸ್ m2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, r1³ ಮೈನಸ್ r2³ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನಾವು 2-3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ r³ ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು m1 ಆದಾಗ r1³ ರೋ1, m2 ಆದಾಗ r2³ ರೋ2 ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 99.9% ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟಿರ ತನಕ ನೀಟ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ one dimension elastic collision. Does not mean that ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಏನು ಇರಲ್ವ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we continue with another very interesting inelastic collision, head on inelastic collision ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
Practice all these results and expressions very well. We'll meet you in our next class.